بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک فوج نے جو کام 1999 میں کیا وہی کام آج چائنا نے بھی کیا ہے، مگر اس وقت ایک بزدل شخص کی وجہ سے ہم کارگل گنوا بیٹھے۔ لداخ میں چینی فوج نے بھی وہی کام کیا ہے جو کارگل میں پاک آرمی نے کیا تھا۔ انڈین فوجی مارے گئے، پسپا ہوئے اور بزدلوں کی طرح بھاگ کر جان بچائی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لداخ کے علاقے میں بھارتی فوج خوف کا شکار ہے اور کہتے ہیں کہ چینی افواج زیر زمین کارروائیوں میں ہمارے خلاف عمل پیرا ہیں۔ گھس کر مارنے والے آج اپنے گھر میں ہی ڈرے سہمے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہیں۔ چائنیز فوج 4 کلومیٹر اندر گھسی، مارا، پیٹا، یرغمال بنایا اور پھر ترس کھا کر بھارتی فوجیوں کو چھوڑ دیا۔ نعمت شاہ ولی اللہ کی پیشگوئیاں درست ثابت ہو رہی ہیں اور ان کے مطابق مزید آگے پاکستان، چائنا اور خراسانی مجاہدین مل کر بھارت کے خلاف چوتھی فیصلہ کن جنگ لڑیں گے اور کفر کی اور مودی سرکار کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹک اور اسلامک ویڈیوز کا میسیج مل جائے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، یقیناً آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ یہ لوگو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلافت عثمانیہ کا ہے۔ اس میں سرخ رنگ ترکی کا مقدر ٹھہرا اور سبز رنگ ہمارا یعنی کہ پاکستانیوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق پاکستانی اجمی کہلائیں گے اور پاکستانی ہی عالم اسلام کی داد رسی کریں گے، اور ہم غیر عرب ہیں یعنی کہ اجمی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی اور فخر محسوس ہوگا کہ غزوہ ہند کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقبل کی پیشگوئیوں کے مطابق سعودی عرب سے مشرقی سمت ایک ملک ہوگا جو کہ پہلے ہندوستان کو فتح کرے گا اور پھر یہود کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو مشرق سے دین اسلام کو سنبھالا ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں۔ تمام باتوں کو مد نظر رکھیں تو پاکستان کا 27 رمضان المبارک کو مارد وجود میں آنا بھی ایک اتفاق نہ تھا، بلکہ اللہ کی رضا کی اس میں واضح جھلک نظر آتی ہے۔ مطلب پاکستان کا بننا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ ہندو کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے پنڈتوں اور نجومیوں سے حساب کتاب کرواتے ہیں، اور ہند کی تقسیم کے وقت بھی انہوں نے یہ کام کیا۔ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں گاندھی نے یہ کام کروایا تو نجومیوں اور پنڈتوں نے بتایا کہ پاکستان اور بھارت میں 4 بڑی جنگیں ہوں گی اور چوتھی فیصلہ کن ہوگی۔ متعدد صاحب علم لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ غزوہ ہند والی مشہور حدیث جس میں لڑنے والے عظیم لشکر کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان سے ہی نکلے گا، اور دلیل یہ ہے کہ غزوہ ہند میں کفر کے خلاف لڑنے والا لشکر ہندوؤں اور پھر یہودیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا، اور پاکستان ہی وہ واحد آٹمی طاقت ہے اور جس کی افواج ایسی ہیں کہ جو بھارت اور اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کے قابل ہے۔ بس درست وقت کا انتظار ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے طبرانی کے حوالے سے حدیث کا ذکر فرمایا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے خطے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عرب ہوں مگر عرب مجھ میں نہیں، اور میں ہند میں نہیں مگر ہند مجھ میں ہے۔ آج ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہے، ہندوؤں کا ہند اور مسلمانوں کا ہند۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینہ کے بعد پاکستان ہی وہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے۔ اسی بات پر اسے مدینہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور مماثلت کا معاملہ صرف نام کی حد تک محدود نہیں
मदीना को उस वक्त मुशरिकों यानी बुत परस्तों से ख़तरा था और उन मुशरिकों की मदद यहूदी कर रहे थे, और आज भी वही खेल जारी है। आपको ये मुमासलत जानकर भी हैरानगी होगी कि उस वक्त भी कुफ्र व शिरक में 4 जंगें हुईं और चौथी जंग फ़ैसला कुन ठहरी और मक्का को फ़तह कर लिया गया, और अब भी वही सूरत हाल है कि चौथी जंग फ़ैसला कुन होगी। हज़रत नेमत शाह वलीउल्लाह ने आज से 850 साल पहले इस जंग का अपने अशार में ज़िक्र कर दिया था, जिनका मफ़हूम है कि पाकिस्तान को अल्लाह एक ज़बरदस्त जंगजू लीडर देगा, कुफ्र व शिरक की जंग होगी जिसके आगाज़ में पाकिस्तान अटक तक और केपी की और पंजाब के कई इलाके खो देगा, लेकिन मुसलमान जंग जारी रखेंगे और इनकी मदद मंगोल करेंगे, जिसके बाद भारत को मुकम्मल तौर पर मगलूब कर दिया जाएगा। नेमत शाह वलीउल्लाह के अशार के मफ़हूम के मुताबिक पाकिस्तान की मदद मंगोल करेंगे। असल में मंगोल चीन और तुर्क के कबाइल से थे जिन्होंने हिजरत की थी, और आज हम देख चुके हैं कि भारत के ख़िलाफ़ चीन और पाकिस्तान मुत्तहिद हो चुके हैं, और दूसरी जानब पाकिस्तान और तुर्क एक ही प्लेटफार्म पर हैं। और अटक तक का इलाका खोने की बात को हम इस तनाज़ुर में भी देख सकते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान की आर्मी सख्त पाकिस्तान दुश्मन है और इनकी क़यादत इंडिया और इसराइल के ज़ेर असर है। इनका पाकिस्तान के अटक तक के इलाके का दावा भी है कि वो इलाका हमारा है, और मुमकिन है जब पाकिस्तान भारत के साथ जंग में मसरूफ़ हो तो अफ़ग़ानिस्तान की कठपुतली हुकूमत को मौका मिल जाए कि वो पाकिस्तान पर मगरबी सिमत से हमला करे और पेशकदमी करे। गुमान गालिब ये है कि इन गद्दारों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मदद अफ़गान मुजाहिदीन करेंगे, और नेमत शाह वलीउल्लाह के अशार के आखिर में ये नवीद सुनाई गई थी कि बिलाखिर पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे और कुफ्र व शिरक की इस जंग में इस्लाम सुरखरुख होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आलम कुफ्र को इस वक्त 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है: ईसाईयत, यहूदियत, मुशरिकीन और मुल्हिदीन। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान इस वक्त इन चारों से सर्द जंग लड़ रहा है और मुश्किलात का और इन कुफ्र का डट कर मुकाबला कर रहा है। मुशरिकीन की नुमाइंदा रियासत इंडिया है, यहूदियों के इसराइल और इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जंग से हम सब वाक़फ़ हैं। रूस भी अपनी ताकत की बुनियाद पर कुफ्र को जब दुनिया में फैला रहा था तो उस वक्त भी पाकिस्तानी अफवाज और अफ़गानी मुजाहिदीन ने ही इस कुफ्र को कुचला था। इसी तरह ईसाईयत का नुमाइंदा अमेरिका बज़ाहिर पाकिस्तान का इत्तेहादी है, लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका को अफ़ग़ानिस्तान में शिकस्त का सामना है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की आला तरीन अफवाज में से है, और ये हकीकत ना रूस को पसंद है और ना अमेरिका को। रूस की नज़र में अफ़ग़ानिस्तान और फिर बहरा अरब पर हैं, जिनको पा लेना पाकिस्तान की मौजूदगी में नामुमकिन है, जबकि अमेरिका इसराइल का हलीफ है और जानता है कि कुफ्र के ख़िलाफ़ जब भी कभी जिहाद का ऐलान होगा तो पाकिस्तानी फ़ौज ही नहीं, अवाम भी इस जंग में भूखे शेरों की मानद शरीक हो जाएंगे, और फिर ना इसराइल बचेगा इंशाअल्लाह और ना ही कोई दूसरी कुफ्र की ताकत। और यही वो पेशन गोइयाँ हैं जिनके हाल अहवाल पहले भी बताया जा चुका है। अब चाइना ने इंडिया पर लद्दाख की जानब से हमला करके इफ्तिताह कर दिया है, और उम्मीद है जल्द बलूचिस्तान की जानब से पाकिस्तान की अफवाज इंडिया की ईंट से ईंट बजाएगी, और ख़ासानी मुजाहिदीन भी अमेरिका से फ़रागत पाने वाले हैं। अमेरिका दुम दबा कर इधर से भागने वाला है, तो इन मुजाहिदीन का अगला नंबर कश्मीर के रास्ते भारत का ही लगता है। जैसे कि आजकल हम सुनते हैं कि अफ़गान मुजाहिदीन ने भारत में पबजी खेलने का इरादा कर लिया है। अल्लाह इस कुफ्र व शिरक की जंग में मुसलमानों को सुर्ख करे, आमीन। और मुझे और आपको ऐसा बना दे कि हम अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम से बच जाएं।